चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंदो शरणं मम। माँ अपार करुणारू आम समस्ते आज अपा भाई माने इंदुपुर श्री अरविंदो पाठचक्र योगदान करिछे। मु समस्त को स्वागत करुच्ची, प्रणाम नमस्कार एवं शुभेच्छा ज्ञापन करुच्ची। आमे धारावाहिक भाव में आलोचना करुचे प्रभु श्री अरविंदर मंत्रमयी महाकाव्य सावित्री, बुक 7 द बुक ऑफ योगा, कैंटो 6 निर्वाण एंड ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूट। आमे से 542 पृष्ठा रो 356 लाइन ऑनवर्ड्स आलोचना करिवा, पाठ करिवा एवं भाव में उद्बुद्ध हवा, आनंदित हवा। आमे 28/7/24 गत मासरे पढ़ी मन किपरि काम करुची एवं मन गोटे डायनामिक स्मॉल मशीन सब बेले से प्रोड्यूस करी चली टिल इट वेयर्स आउट। जे पर्यंत सरी नहीं वेयरिंग आउट कहते वेयर आउट, मन शेष पर्यंत वेयर आउट है पर्यंत सीजलेसली काम कर चली। जहाँ से तैयारी करुची जो शब्द है, भावना है, जिते प्रकार शब्दर जिते प्रकार ता भितर जो एसेंस बा स्वाद अच्छी, रागिले केमिति कहबे, उत्तेजनापूर्ण शब्द, भाव प्रवणतापूर्ण शब्द, प्रेम बोला शब्द, एगुड़े सब मन तैयारी करुची केमिति, तार निजस्व किसी ना, बाहर से कंचा माल आणुची with raw materials drawn from the outside world। एवं केमिति तैयारी करुची शब्द गुड़ी ना जड़े डिवाइन आर्टिस्ट अच्छा, गॉड आर्टिस्ट बोली प्रभु लिखुंट आ पूर्व पदरे से गॉड आर्टिस्ट पैटर्न सब तैयारी कर छांच स्केच तैयारी कर डायग्राम तैयारी कर ड्राइंग तैयारी कर डिजाइन तैयारी कर ये शब्द गुड़िकर ड्राइंग डिजाइन छांच पैटर्न आन आर्टिस्ट गॉड तैयारी कर से आणिक मन बाहर जो रॉ मटेरियल आणुची पकईकी शब्द सब तैयारी करी आम पाखु दौच आमको शिखौच। एवं प्रभु आज पढ़ा जो often our thoughts are finished cosmic wares से तो तैयारी करुच्ची, किंतु अधिकांश समय रे आमर जो चिंता गुड़ाक आम जो कहवाक इच्छा करुचु भावना चिंता से गुड़िक बाहर जगत आसे, आम भीतर किसी मन तैयारी कर शक्ति तार ना, से बाहर फिनिश्ड आइटम भाव में आसे। फिनिश्ड कस्मिक वेयर्स, वेयर अर्थ आप जानते WARES, वेयर अर्थ आप सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वेयर, कंप्यूटर भीतर जो जिन सब लगे दैट इज कंप्यूटर वेयर। तादर प्रोडक्शन जहाँ फ्लपी रे प्रोडक्शन है, पेन ड्राइव रे आपन ताको नहीं आसिले दैट इज फिनिश्ड आइटम रहा पेन ड्राइव रे आपन जो बजई देले सुनिले काम भी लगेले सब जिन आनी हो डिजाइन ड्राइंग भाषण संगीत सब कथा कौन न आनी हो पेन ड्राइव रे। तेणु सब जाक फिनिश्ड कस्मिक वेयर, कस्मिक माने ये जगत रे जागतिक जहाँ कहती जिते कथा घटुचे मन ताको प्रोड्यूस करूना, फिनिश्ड वेयर आणिक पठे दूसरी निय तैयारी फिनिश्ड आइटम। फिनिश्ड आइटम माने आप कंट्राक्टर गोटे घर करने देले कहले तू मत फिनिश्ड आइटम दो, मु किसी देविनी, सीमेंट देवी नहीं, बाली देवी नहीं, इटा देवी नहीं, गोड़ी देवी नहीं, तू घर करू सब पैसा खर्च करके नबू कह, तू फिनिश्ड आइटम टा मत हैंड ओवर कर। सेमती मन कौन करे ना फिनिश्ड कस्मिक वेयर सब आने ताकू लगे काम करे बा आमको से दे दिए। एमाने केमिति आसंती एडमिटेड बाय ए साइलेंट ऑफिस गेट। तो ऑफिस गेट मन रोटे ऑफिस अच्छी, ऑफिस गेट अच्छी गोटे फाटक
से फाटक देकरी साइलेंटली ये वाल गुड़ा सब पलि आसती and pass through the subconscious gallery ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥାନ୍ତି କୋଉ ବାଟ ଦେଇକି ଆସନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଗୋଟେ ଅଫିସ କି ପଶିବେ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଦେଇ ଗଲେ ବାହାରେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ପଟରେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ହେଇଛି ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟିଛି ସେଠି ଦେଖିଆ ଗଲେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆପଣ ଗାଡି ଯୋଉଠି ରଖିବା ଜାଗା ସେଠି ଗାଡି ରଖିଲେ ଏବଂ ଗଲେ ରିସେପସନ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ପରମିଶନ କାର୍ଡ ଦେଲେ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଗଲେ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ବାହାର ଜଗତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କସ୍ମିକ ୱେୟାର ଭାବରେ ସେ ସେମିତି ଅଫିସ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଗଲେ ଯାଇକି ଯୋଉ ଏରିଆ ଆମେ ଯେମିତି ଯୋଉ ବାଟରେ ଦେଖି ସବୁ ଯାଉଛେ ସିଏ ସେମିତି କୋଉ ବାଟରେ ଗଲେ ନା ସବକନସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଦେଇକି ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବାହାରୁ ଆସେ ସେ ସବକନସିଏଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ ଅବଚେତନା ଆମେ ବା ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଯାକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ଶୁଣିବା କଥା ମୋ ସବକନସିୟସରେ ମୋ କହିବା କଥା ରହିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସବକନସିୟସ ଭିତରେ ଆପଣ ଶୁଣିବା କଥା ରହିଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ ବା ଏ ପ୍ରକାର ପାଗ ଯୋଗ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଆପଣ ତାକୁ ସବୁ କହିଦେଇ ଚାଲିଯିବେ ଏହାକୁ ସବକନସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଦେଇ ସବୁ ଥଟ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ସବକନସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଏ ନା ଦେନ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଟ୍ ମନ କ'ଣ କରେ ନା ସେଇ ସବକନସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ରହିଥାଏ ଶବ୍ଦ ହଉ ଭାବନା ହଉ ଚିନ୍ତା ହଉ ତାକୁ ସବୁ ଆଣେ ଏବଂ ଆଣିକିରି ତାକୁ ବଜାରରେ ବିକେ ମାର୍କେଟରେ ବିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ମାର୍ଟ କାଳ ବଜାରରେ ଏବଂ ବଜାରରେ ବିକିଲା ବେଳେ ସେ ପାଟି କରୁଥାଏ ଏଇଟା ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ମେଡ୍ ବାଇ ମି ତା ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରି ଦେଇଥାଏ ମନ କିଛି କରେନି ଫିନିଶ୍ଡ ଆଇଟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣେ ତା ଉପରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିଦିଏ ମେଡ୍ ବାଇ ମି ରେଟ୍ ଲେଖିଦିଏ ଏବଂ ବଜାରରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଟ୍ ଏଇଟା ମୋର ଏଠାରେ ସତ୍ୟ ରହିଛି ମୁଁ ଆକୁ ତିଆରି କରିଛି ସର୍ବସତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷିତ ଇଭେନ୍ ଆପଣ ବା ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଲେ ସେ ବହି ଲେଖାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଭାବନା ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ଉପରୁ ମନ କିଛି ଆମକୁ ଦେଲାନି ଉପରୁ କସ୍ମିକ ୱେରେ ଆସିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଲଗେଇକିରି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିଦେଲି ଗୋଟେ ବହି ହେଇଗଲା ଏବଂ ବହି ହେଇଗଲା ପରେ ଯିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଫିନିଶ୍ଡ ୱେୟାର ପଠେଇଛି ତା କଥା ପରେ ପଢିବା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଅଛି ସେ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ସେ ତିଆରି କରିକି ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି କେମିତି ପଠାନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମେ ଯିବା ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବା ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ମୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିଲି ଏବଂ କହିଲି ତ ବଢିଆ ଜିନିଷଟା ଆକୁ ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି କହିଦେବି କେହି ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ଏ ବହିଟି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏବଂ ଏହାର ସତ୍ୟ ମୁଁ ରଖିଛି ସର୍ବସତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷିତ ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଭୁଲିଗଲି ଯୋଉଠୁ ତାକୁ ପାଇଥିଲି ତାକୁ ଟିକେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ମାର୍ଟରେ ସେ ବହି ଚାଲିବ ତାପରେ ତ ସେ ସବୁବେଳେ ପଠଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ତାର ଉପର ଥରଟି ପାଇଲା ନୂଆ କଥାଟିଏ ଲେଖିଲା ତା ବହି ବିକ୍ରି ହେଲା ମୋ ବହି ଆଉ କିଏ ପଚାରିଲେନି ତେଣୁ ମୋ ବହିଟା ଅବସୋଲେଟ୍ ଘୋଷଣା ହେଲା ବା କେହି ତାକୁ ଆଦର କଲେନି ଏବଂ ତା ଉପର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସିଲା ଥଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତା ବହି ବିକ୍ରି ହେଲା ଏମିତି ଚାଲିଛି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମର ଚିନ୍ତା ମାନେ ବିଶ୍ୱଗତ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଫିନିଶ୍ଡ ୱେୟାର୍ସ ବା ଗୋଟିଏ ଆଗରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁଟିଏ ପରି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି କସ୍ମିକ ୱେୟାର୍ସ ଆର୍ ଲାଇକ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସଫ୍ଟୱେୟାର ସଦୃଶ ସଫ୍ଟ ସିଡି ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଚିନ୍ତା ମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କର କାରଖାନା ଭିତରେ ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କର କାରଖାନା ଭିତରେ ବ୍ରେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ନିର୍ମିତ ହେଉନାହାନ୍ତି
ସେମାନେ ଫିନିଶ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭାବରେ ମନର ଅଫିସ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଅବଚେତନର ଗ୍ୟାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମନ ସେହି ଫିନିଶ୍ଡ ୱେୟାର ବା ପ୍ରଡକ୍ଟ ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ ଚିନ୍ତା ମାନଙ୍କର ଦେହରେ ନିଜର ଲେବୁଲ ବା ଲୋଗୋ ଲଗେଇ ଦେଇ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି ବୋଲି କହି ସମୟର ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଚିନ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମନ ନିଜର ଚିନ୍ତା ବୋଲି କହି ବିକେ ବା ବିକୁଛି। For now they bear the living person's stamp. A trick, a special hue claims them his own. All else is nature's craft, and these two hearts. ଏ ଚିନ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ବା ଥଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ବା ଭାବନା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ତାକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବା, ସେମାନେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ବ୍ରେନ୍, ଆମର ଚେତନା କନସିୟସନେସ୍, ଆମ ପାଟି ମାଉଥ, ଆମ କଣ୍ଠଦେଶ ବିଶୁଦ୍ଧି ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରୂପୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥାଉ, ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହୁଛେ ଗୁଡ। ଗୁଡ କହିଲେ ଆପଣ କାହିଁ ଭାବି ଯାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ଭଲ କଥା, ତା ତ ଭଲ ପୋଷାକ ଟିକେ ସେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛୁ ତାକୁ, ଏଇଟା ବ୍ୟାଡ, ଇଏ ନୋଟୋରିୟସ୍, ଇଏ ଜେନେରସ୍, ଏଇ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ତାକୁ। ଏବଂ ସେଇ ପୋଷାକକୁ ସେ ଶବ୍ଦଟି ପିନ୍ଧିଛି, ତା ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ ମାର୍କ ଲେଖିଦଉ, ମେଡ୍ ବାଇ ମି, ମୁଁ ଆକୁ ତିଆରି କରିଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଷ୍ଟାମ୍ପଟିଏ ଲଗେଇ ଦେଇଥାଉ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଦି ଲିଭିଂ ପର୍ସନ୍ସ ଷ୍ଟାମ୍ପ। ଆସିଛି କୋଉଠୁ? ମୁଁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିକି ବିକ୍ରି କରୁଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣକାରୀ କୌଶଳ ଟ୍ରିକ୍ ରହିଛି। ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ବଜାରରେ ଜାଣିବେ ସେହି ପ୍ରଡକ୍ଟଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀର। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ଆଣୁଛେ, ପ୍ୟାକେଟ ଉପରେ ଓମଫେଡ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା କଲର ବି କରିଦିଆହେଇଛି ଚମତ୍କାର କଲର। ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ନାଁ ନୁହେଁ, ଓମଫେଡ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡମାର୍କ, ଓଡ଼ିଶା ମିଲ୍କ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ଫେଡେରେସନ। କିନ୍ତୁ ଏତେ କଥା ଆମର କଣ କରୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଓମଫେଡ୍ ପ୍ୟାକେଟ ଦେଲ, ସେମିତି ଘୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ଦିଆସିଲ ଟିଏ ଦେଲ, ବା ଯାହା ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉ ଚିହ୍ନଟା ଲଗାଯାଇଛି, ଆମେ ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ଚିହ୍ନୁଛୁ। ମନ ସେୟା କରେ। ଯେଉଁ ଗୋଦାମ ଘର ବା ୱେୟାର ହାଉସରେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କୋଉଟା ଆସିଲେ ଇଏ। ଏଇ ସବୁ କଥା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ବା ନେଚର ତାର କୌଶଳ ବା ଟ୍ରିକ୍ ଅବଲମ୍ବନରେ କରୁଥାଏ। ଏପରିକି ଆଲୋକିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟ୍ରେଡମାର୍କଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଲଗେଇଥାଏ। Our tasks are given, we are but instruments. Nothing is all our own that we create. The power that acts in us is not our force. କି ଚମତ୍କାର କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଯେଉଁ କାମଟି କରିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଆଗରୁ ସେ ଜିନିଷ ଦେଇଦେଇଛି। ଆମକୁ ତାର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆମ ଭିତରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଆମେ ମାତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ମାତ୍ର। ଆମକୁ ଲଗେଇ ତା କାମ ସେ କରେଇ ନେଉଛି ପ୍ରକୃତି, ଆମକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନୁହଁ, ପ୍ରକୃତି ଆମ ଅଧୀନରେ। ସେ କଥା ଠିକ ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତି ତାର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦେଇ ଆମକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି, ମୁଁ ବା ରାସ୍ତା ତୁମେ କରିଦେଇ ସାଡ଼େ କରିଦେଉଛି, ଏଠି ଯା, ଆମେ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛେ।
आमे जहाँ सफलता पाइछे जहाँ तैयारी करिछे जहाँ पाई गर्व करुछे सेमाने सामग्रिक भाव आमर नुहंती जो शक्ति की मो भितरे आपण भितरे काम करुची ता आम शक्ति नुह द पावर दैट एक्ट्स इन अस इज नॉट आवर फोर्स एवं द जीनियस हु रिसीव्स फ्रॉम सम हाई फाउंड जो माने जीनियस बोली हम जहाँ कहूँ विज्ञ एवरेज ठारू उपरे एबव एवरेज सेमाने भी से जो जीनियस बोली बोलौछन्ति जहाँ पाइछन्ति प्रकाश करिछन्ति से मध्य से हाई फाउंड रु पाउछन्ति सवा उच्चरे थिबा उत्सरु से मध्य से आप लाभ करिछन्ति कनसील्ड इन ए सुपरनल सिक्रेसी सेही जिनिसटी लुकायित भावरे एक चमत्कार भावरे रहस्य भितरे मुंड छुपेइकरी अछि the work that gives him an immortal fame immortal name ए जीनियस को समझते हम जानले से जन जीनियस नोबेल प्राइज पाइले ए जो इमोर्टाल नेम टी से अर्जन कले से नेम टी से कोठु पाइले ना से उत्सरु विज्ञ लोक माने बहु उच्च उत्सु लभिथांती एही ज्ञान सेही ज्ञान पुणी गुप्त रही अछि स्वर्गीय रहस्य जान सेही ज्ञान पुणी गुप्त रही अछि स्वर्गीय रहस्य जान सेही कार्य पुणी ज्ञान को ज्ञानी को दियई शाश्वत नाम और ख्याति ज्ञानर शीर्षरे बसाए तो तांकु भिक्षुराई ज्ञान ज्योति जो ज्ञानटी प्राप्त हेले ताको ज्ञान विचूरण कले समस्त को बांटिले ख्याति अर्जन कले किंतु मूल उत्स तारे कोठी सेही ऊपर हाई फाउंड रे सेउटु से आसुची आउ कोठी नु बहिले नाही यूनिवर्सिटी रे नाही प्रोफेसर के पाखरे नाही जे हवा कथा जीनियस से उपरु ता पाखु सेटा आसी जाउची सेटा को ग्रहण करि पाउची इमाने केमिति आउचंती हम पाखु को प्रकार आउचंती आमे एठी प्रभु श्री अरविंद लिखुचंती 542 पृष्ठा 369 रु 378 लाइन 542 पृष्ठा 369 रु 378 लाइन आम पाऊ कौन कौन सब आसंती ना दी वर्ड द फॉर्म द चार्म द ग्लोरी एंड ग्रेस ए जिन आम पाक आसुचंती आ छड़ा किसी आसंती नहीं शब्द माने आसंती आम से कथबार्ता हो शब्द जदि न आसिले आमर मन पड़ोनी आउ जदि आम लेखिबा कैपेसिटी ब्रेन रे जदि बंद हो गला आम आ लिखि पारिया सब करि पारथवा लेखिला बेलू मन पड़ो केमती लिखी कहला बेलू शब्द आसु नथिबो फम्बलिंग होउथबा फ्लुएंसी नथिबो शब्द गुडाक धार धार हेकि आपन जेतो एक्सपीरियंस करूथिबे वक्तृता देला बेले धार धार ही चली आसुथबो सेटा कोउट आउची ऊपर सेही फाउंड को आसुची तेणु आमे जो 369 लाइन रो आरंभ करिया द वर्ड द फॉर्म माने रूप छवि जेते प्रकार रूप जेते प्रकार छवि आम पाक आसुचंती फॉर्म अर्थ लोक माने भी पशु पक्षी माने भी सुंदरिया जिनिस सुंदरिया गाड़ी टे सब फॉर्म जेते फॉर्म आसुचंती आम पाखकू एवं आमको जो माने चार्म दौरान आनंद किसी नथिबो आपण खुशी ही जाउचंती गोटे कथा सुनिले खुशी ही गले आ गोटे कथा सुनिकरी दुखित हो गले एई जिनिस गुडा जे नियंत्रण करूचंती से ऊपर अछंती द वर्ड द फॉर्म द चार्म द ग्लोरी आपण गौरवान्वित हेले आपण को मुंडे सुनार मुकुट पिन्ही दिया गला यू बिकेम दी शीर्ष रे आपण पहुंची गले जो प्रतियोगितार शीर्ष रे
ଏଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପରୁ ଆସେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସେ ଗ୍ରେସ୍। ଗ୍ରେସ୍ ତ ବଜାରରେ କୋଉଠି ବିକ୍ରି ହଉନାହିଁ, ଦୋକାନରେ ମିଳୁନାହିଁ। ଗୁଡୱିଲ୍ କଣ ବିକ୍ରି ହଉଛି କି? ଗ୍ରେସ୍ କଣ ବିକ୍ରି ହଉଛି କି? ସେଗୁଡିକ ସେଉଠୁ ଆସେ ଉପରୁ। କେମିତି ଆସେ? এইଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହଉଛି ୱାର୍ଡ, ଫର୍ମ, ଚାର୍ମ, ଗ୍ଲୋରି, ଗ୍ରେସ୍। ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଶନ ସ୍ପାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଷ୍ଟୁପେଣ୍ଡସ୍ ଫାୟାର। ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ ଅଛି। ସେଇ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡରୁ, ଷ୍ଟୁପେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ବିଶାଳ ବିରାଟ, ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡରୁ ଏଗୁଡିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପାର୍କ ହିସାବରେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଲି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଶନ ଅଛି। ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ସେ ଆପଣ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି ଆସିଲା, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନି, ବା ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନି। ତେଣୁ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ସେଇ ଷ୍ଟୁପେଣ୍ଡସ୍ ଫାୟାରରୁ ମିଶନ ସ୍ପାର୍କ ଭାବରେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ସ୍ପାର୍କ ଗୁଡିକ ହଉଛନ୍ତି ଏ ସାମ୍ପଲ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଲାବୋରେଟୋରୀ ଅଫ୍ ଗଡ୍ସ। ସେଗୁଡିକ ଗଡ୍ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ବିଜ୍ଞାନାଗାର। ସେଠି ସେ ତାକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କୋଟି କରି ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସାମ୍ପୁଲ ହିସାବରେ। ଏଇ ସାମ୍ପୁଲଟି ପଠେଇଲେ ତୁ ଏମିତିଆ ସବୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବୁ। ସେଇ ସାମ୍ପୁଲ ହିସାବରେ ଆମ ଭିତରକୁ ସେ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି। ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହି ହୋଲ୍ଡସ୍ ଦି ପେଟେଣ୍ଟ ଅପନ୍ ଆର୍ଥ। ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଏଠାକୁ ପଠେଇଲେ ତାର ଗୋଟେ ପେଟେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିବନି କି? ସେ ତାର ରୟାଲିଟି ନେବେନି? ପେଟେଣ୍ଟ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଗାଡି ତିଆରି କଲେ, ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନଟିଏ, ଦେଖିছে ପେଟେଣ୍ଟ ଆପଣ ତା ହାତରେ ରଖିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ହେଲା ବିଜନେସ ଟ୍ରିକ୍, ବିଜନେସ ସିକ୍ରେସି। ତା କାହାରି କହିବେ ନାହିଁ। ଯେ ପାଟର୍ନଟା ନବ ଆପଣଙ୍କୁ କିଣିକିରି ନବ। ସଫ୍ଟୱେରରେ ଯେମିତି ବିକ୍ରି ହଉଛି ପାଟର୍ନ ଗୁଡାକ ସବୁ ସେଇ ପ୍ରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ପାଟର୍ନ, ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ ଛାଡିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ତିଆରି କରିକି ଏଠି ଛାଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପେଟେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି। ପେଟେଣ୍ଟ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୱଟା ତାଙ୍କ ହାତରେ। ଆମେ ତାକୁ ସେ ସତ୍ୱ ପାଇଁକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେବା। ସିଏ ପଇସା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଇସା କଣ ହବ ନାଇଁ କି? ଆମେ ପରା ତାଙ୍କଠୁ ଆଣୁଛୁ ମାଗିକିରି। ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ କୃତଜ୍ଞ ହଉ, ମୁଁ ଏତେ କଥା ତା ପାଇଁ କଲେନି, ମୋତେ ଟିକେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଜିନିଷ ମୋତେ ଦେଲେଣି ବୋଲି କୃତଜ୍ଞ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କୃତଜ୍ଞତା ସବୁ ହୃଦୟରେ ବହନ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏହା ଆମେ କରୁଛି କି? ଏ ନ କରୁଥିବାରୁ ଏଗୁଡା କିଛି ଦିନ ପରେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆମ ପାଖକୁ, ପୁଣି ସେ ଫେରେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ପାଟର୍ନ ତ ରୟାଲିଟି ଆସିଲାନି, ଆଉ ସେ ପାଟର୍ନ କାହିଁ ଚାଲୁ ହବ ସେଠି? of which he holds the patent upon earth, comes to him wrapped in golden covering. Him means ଆମେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସେଉଠୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆମର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ମନ କିଛି କରୁନି, କହିଲେ ପରା ଆଉଟସାଇଡ ୱାର୍ଲଡରୁ ସବୁ ଆଣୁଛି, ଫିନିଶ୍ଡ ଆଇଟମ ଆଣୁଛି, ତିଆରି ହେଇକିରି ଆଣୁଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେଗୁଡା ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆମେ ପାଣି ବୋତଲଟା କଣ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ? ଆମେ ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଚଷମା କଣ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ? ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆର ପାଟର୍ନ ଅଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଆମ ପାଖକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡ ପଠଉଛନ୍ତି ଲେଖିବା ପାଇଁ କି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଥିବେ, ଶବ୍ଦଟା ଆସିଲା ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିବେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ଲେଖିଦେବେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସିଏ ପଠଉଛନ୍ତି। ଏ ସାମ୍ପଲ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଅଫ୍ ଗଡ୍ସ, ଯୋଉ ସାମ୍ପଲର ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, କମ୍ସ ଟୁ ହିମ୍, ହିମ୍ ମିନ୍ସ ୟୁ ମି, ତାଙ୍କ ଯାହା ପାଖକୁ ସେ ପଠଉଛନ୍ତି, ହିମ୍ ତାକୁ କୁହାଉଛି।
जो मन जो मनुष्य पाखु से आसला पाखु केमती आसुची कम्स टू हिम wrapped in a golden covering पेटेंट आसुची ना पैकिंग ହେଇକି ଆସିବ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ସୁନେଲି କଭରିଂ ରେ ଆସୁଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ନେଇକି ଉପହାରଟି ଦିଅନ୍ତି କଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି କି ଦେଖନ୍ତି କି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ୍ଡେନ ପେପର ରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପଠାଉଛନ୍ତି ଉପରୁ ଆମ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ଲାବୋରେଟୋରୀରୁ ସାମ୍ପଲ ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ କଭରିଂ ରେ ରାପିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଆମ ପାଖକୁ କିଏ ଜଣେ ଆସିବ ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଇନ୍ସପିରେସନ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଇନ୍ସପିରେସନ ଶବ୍ଦଟି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଇନ୍ସପିରେସନ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଚେତନା ସିଏ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ମୋ ପାଖକୁ ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ପଠେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ସପିରେସନ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଆସିବ ମୋ ଭିତରେ ଇନ୍ସପିରେସନ ଉଦ୍ରେକ ହବ ଏବଂ ମୋ ମାନସ ମନର ଦୁଆରରେ ଠିକ ଠିକ କରିବ ଟକ୍ 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 ଦ୍ୱାର ଖୋଲ ମୋ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଆଇଛି ଇନ୍ସପିରେସନ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ନକ୍ ହି ଲିସନ୍ସ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଆପଣ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମନ ଶୁଣିଲା and takes delivery of the priceless gift प्रभु पठेइछन्ति से प्राइसलेस माने जहार मूल्य के देई परिबे नाही तार मूल्य कलना करि होबो नाही से गिफ्ट बा उपहार को मु ग्रहण कली आपण पाक आसिले आपण ग्रहण कले आपण को मन को एटी पर्सनली फाडे कराइछ and takes delivery of the priceless gift ताकू डेलीवरी जेतबेले मु नेई गली चिंता कली मु ताकू मगेई नथिली या भितरे कोन एमती आसिला कारे कोन ता भितरे थिबो ए विचार सब नेगेटिव थॉट आम भितर को आसीबो निश्चित भाव रे एवं ताकू डाकिला से तो पळेला देकी इंस्पिरेशन कोन चली गला छु मारला ताकू एपट छोट करके हम देखुचे विभिन्न प्रकार संदेहात्मक ढंगरे ताकू चाहूचे फल कौन है आम एम जो से पैकेट टाक देखिक धरिक सन्देह करूँ से टेक्स डेलीवरी ऑफ द प्राइसलेस गिफ्ट ए लिटिल स्पॉइल्ड बाय द रिसीवर माइंड मन जो ग्रहण कर चिंता करे ता भितर आसी 24 कैरेट सुनाटी पूरा पूरी प्योर जिनसटी ता भितर किछि अंश रे स्पॉइल हो जाए सन्देह कले ता सूक्ष्म जिनस पूरा सटल थिंग्स सटल तेणु से नष्ट हो जाए टेक्स डेलीवरी ऑफ द प्राइसलेस गिफ्ट ए लिटिल स्पॉइल्ड बाय द रिसीवर माइंड और मिक्स्ड विथ द मैन्युफैक्चर ऑफ हिज ब्रेन बा मन कौन करे ताको नहीं जाइए तरतर करी तार मैन्युफैक्चर ब्रेन रे पकईकरी आ कि मिसई दिया नहीं ये रंगटा भल है मिसई दबा आधे गोल्डन कलर हो आधे आ व्हाइट मिसई दबा बढ़िया कलर हो आधे मिशामिशी कर अर्थात आम जो शब्द जाचु आडल्टरेटेड हो जाए थॉट रे आडल्टरेशन ए लिटिल स्पॉइल्ड बाय द रिसीवर माइंड और मिक्स्ड विथ द मैन्युफैक्चर ऑफ हिज ब्रेन ब्रेन जो तैयारी कर मैन्युफैक्चरिंग कर मिक्स्ड कर दिए आपण मैंने जानते अनेक शब्द ये मिक्स्ड हो जाउची तार भाव पूरा पूरी नष्ट हो जाउची आम गोटे कथा कहवा इच्छा करके देखला आ गोटे कथा कह आरंभ कर जो शब्दटी मो भीतर को आसीला मुझे ठीक भाव में मो मन भितर अपमिश्रण करदे ठीक भाव प्रकाश कर शक्ति आउ नहीं सब बेले सब जिन अपमिश्रण हो जाडल्टरेटेड हो जाउची श्री अरविंद थॉट चिंताधारा भी आडल्टरेटेड होउची आपण जानि परछथि श्री अरविंद
रिलीजन विषय आम आज पढ़ुलु चंपकलाल स्पीक्स पुस्तक रिलीजन को श्री अरविंद कहते घृणा करना तार उपयुक्त स्थान अच्छी से स्थान टी तुम दियो तमें ताको स्थान न देकी क्रिटिसाइज करिवो से खंड विखंडित हम एपरिक रिलीजन टा जदि गोटे जीवंत वस्तु हुए तार ब्लीडिंग आरंभ हो तेणु पूर्ण जग समस्त को नहीं चलिया चाहे किंतु निज चिंता को स्पॉइल करने आडल्टरेशन चाहे ना आम सुविधा अनुसार ताको मिसई दबा किसी भितर से हेले से स्पॉइल हो गला यही कथा प्रभु कहते और मिक्सड विथ द मैन्युफैक्चर ऑफ हिज ब्रेन हिज मीन्स मैन माई सेल्फ योर सेल्फ हर सेल्फ हिमसेल्फ when least defaced सबु जिनिस कटि काटी गला परे एते टिकिए जहा थाए देन इट इज द मोस्ट डिवाइन प्रभु कहते सबु चली गला धरतु से पठे जो पाटनटा ता ओजन था 5 केजी फॉर एग्जांपल ता धरु कटि काटी धोई दाई हेकरी वर्तमान रही गलानी 200 ग्राम द लिस्ट खूब कम प्रभु कहते से 200 ग्राम भी यथेष्ट ताकू ही व्यवहार करी जड़े जीनियस है जदि प्योर 5 केजी रु 100 ग्राम 100 मिलीग्राम पाइला ताको व्यवहार करी जड़े जीनियस से आम जो शब्द रूप माधुर्य गौरव पुणी कृपा रूप धरी सकले आसंती निर्दिष्ट लक्ष्य रे अग्नि स्फुलिंगटी पड़ी विशाल अग्निर शक्तिपिंड देहु विचुरित हेउथांती परम प्रभु परीक्षागार प्रतीक रूपे आसंती सेही प्रतीकर संरक्षित सत्व ज्ञानी हस्त थाए सुना पुड़िया गुड़ा हुई ताहा तांको पाखे आसी थाए प्रेरणा डाकिया प्रतिदिन आसी दरजा खटखटाए सेही शब्द सुनी दरजाटी खुली उपहारटी को निए ग्राहक मनटी पुड़ाटी को धरी एपट सेपट करे निज कथा किछि तहिरे मिसाई किछि अंश नष्ट करे अथवा मस्तिष्क कारखाना मध्य होई अपमिश्रण सेथिपाई सेही दिव्य वस्तुटिरे होई जाए विघटन अपमिश्रण और विघटन जदि तहिरे होई न थांता प्रज्ञामयान व्यक्ति से ही सूत्र द्वारा दिव्य वस्तु गढ़ी था although his ego claims the world for its use his means man is a dynamo for the cosmic work nature does most in him God the high rest only his soul's acceptance is his own यार पूर्व पदरे प्रभु श्री अरविंद कहते दिव्य प्रेरणा बा डिवाइन इंस्पिरेशन डाकिया होकर आसे जीनियस बा प्रज्ञामान व्यक्ति पाखक केमिति आसे से विषय भी कहले कोटू आसे भी कहले से पैटर्न किए गढ़ी कोटि गढ़ाई भी कहले से आसिकी इंस्पिरेशन डाकिया दुआर दुआरे ठक ठक करी कबाट खोल तुम गोटे पैकेट आसी वर्तमान आमे जहाँ पदटी आलोचना करुचे एथिरे प्रभु कहते आमे जो माने रहीगलु आम पई से दिव्य प्रेरणा कौन करे आम मानकर अहंकार होउची आमर बाह्य बा ऊपर सरफेस चेतनार क्षुद्र आत्मकैंद्रिक सत्ता आमे फेरे देलु मु तो मगेनी एगुड़ा कहीं मो पाक आनछ नहीं जाओ तुम किए कहला को आनी आमे एटा अहंकार
ଅହଂ ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତର ଗଭୀରସ୍ଥ ସତ୍ୟ ସତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସର୍ଫେସ ଚେତନା ଏହା ମୂଳ ଉତ୍ସକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ପଡ଼ିକରି ଆମେ ଛଟପଟ ହଉଛୁ। ଆମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାର claims the world for its use। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ସେ ଦାବି କରୁଛି ଜଗତଟା ମୋର, ମୁଁ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ସେ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଏଇ ଜଗତର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ମନେ କରେ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାନନ୍ତୁ, ତାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଏହି କଥା ସର୍ବଦା ଅହଙ୍କାର ଭାବୁଥାଏ। Man is a dynamo of the cosmic world। ମଣିଷ ବା ଆମେମାନେ ବା ମାନବ ଜଗତ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ଡାଇନାମୋ, ଯୋଉଥିରେ ଆଲୋକ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଚୁମ୍ବକ ବଳୟ ଭିତରେ ଡାଇନାମୋଟା ବୁଲିକିରି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ମନ ସେଇ ପ୍ରକାର, ତାହା ଦ୍ୱାରା ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାଏ ବା ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରି ନେଉଥାଏ। ବିବର୍ତ୍ତନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଚର ଡଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇନ୍ ହିମ୍, ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ତଥା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଭିତରେ ପ୍ରକୃତି ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରେଇ ନେଉଛି। ପ୍ରକୃତି ଯାହା କରେ ତା ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଡ୍, ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା, ଦ ହାଇ ରେଷ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଅଂଶ ବା ଡିଭାଇନ ପାର୍ଟ। ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅଂଶ ଯାହା ପ୍ରକୃତିରେ ଆମ ନିଜର ସୋଲ୍ସ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ବା ଆତ୍ମାର ସ୍ୱୀକୃତି। ସୋଲ୍ସ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆତ୍ମାର ଅଧିକାର ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ୟେସ୍ ଅର ନୋ କହିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆତ୍ମା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତାର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଆଉ ହୋଇନଥାଏ। This independent, once a power supreme, self-born before the universe was made, accepting cosmos, bind himself in nature's surf till he becomes heard, freed man or God's slave। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ କିଛି କହିଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ସୋଲ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଏହି ଜଗତ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମା ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହେଇଛି, ପରିପ୍ରକାଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଏ ଜଗତ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମା ରହିଛି ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶକ୍ତି ରୂପରେ, ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର। Self-born before the universe was made। ଆତ୍ମା ପରିପ୍ରକାଶ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ଏବଂ accepting cosmos ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ ନେଚର୍ସ ସର୍ଫ ବା ପ୍ରକୃତିର ଦାସ କରିଦେଲେ ଯାଇ ଏ କଥାଟି ହବ। ପ୍ରକୃତିର ଦାସ ହବ। ଫ୍ରିଡ ମ୍ୟାନ or God's slave। ଫ୍ରିଡମ୍ୟାନ୍ କିଏ? ଫ୍ରିଡମ୍ୟାନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆମେରିକାରେ ବା ରୋମରେ ଆଗେ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଇଟାଲୀରେ, ୟୁରୋପରେ। ରୋମରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାଗରିକ। ସେଇ ନାଗରିକ ମାନେ କ୍ରୀତଦାସ ରଖୁଥିଲେ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆଣିକି। ଯେତେବେଳେ କ୍ରୀତଦାସ ମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା, ଧରନ୍ତୁ 40 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେ ମୁକ୍ତ କ୍ରୀତଦାସଟିର ନାଁ ଦିଆ ହେଉଥିଲା ଫ୍ରିଡ ମ୍ୟାନ ବା ମୁକ୍ତ ମଣିଷ। ସେମାନେ ରୋମାନ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଚଳୁଥିଲେ
ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋମର ନାଗରିକ ଓହ୍ଲଉଥିଲେ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ରିଡ ମ୍ୟାନ୍ ହେଇଯିବା ବା ଗଡଙ୍କର ସ୍ଲେଭ ହେଇଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା এই সোল କେମିତି କାମ କରିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମେ ତୀର୍ଥଦା ଶିଖି ଅଛୁ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୁଝିବା ସହଜ ହଉନାହିଁ। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିର ଦାସ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆତ୍ମା ସେଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡ ମ୍ୟାନ୍ ବା ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଫ୍ରିଡ ସୋଲ, ସୋଲ ବା ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଗଡ୍ସ ସ୍ଲେଭ হয়, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୀର୍ଥଦାସ। এই ଉଦାହରଣଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରିଡ ମ୍ୟାନ୍ କଣ, ଗଡ୍ ସ୍ଲେଭ କଣ? ମନୁଷ୍ୟର ମୋଟାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବା ନଶ୍ୱର ଦେହର ସମ୍ମୁଖରେ ଏହା ହିଁ ଦୃଷ୍ଟିପଥ ଆଗ୍ରହ ହୁଏ ବୋଲି ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତିର ଦାସ ବୋଲି ଆମେ କହିଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପଶ୍ଚାତରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ରହିଛି। ଏହା ହିଁ ଆମର ଗ୍ରେଟର ଟ୍ରୁଥ ଅଫ୍ ବିଇଂ, ଆମ ସତ୍ୟର ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟ। ଆମ ଚେତନା ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ସର୍ବଭୌମ୍ୟ ଚେତନା, ସର୍ବବ୍ୟାପକ କସ୍ମିକ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଟର ୱାଲ ବା ବସ୍ତୁ ଜଗତ ରୂପକ ମୋଟା କାନ୍ଥ ଆମକୁ ଆମର ଟ୍ରୁ ବିଇଂ ବା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା ଠାରୁ ପୃଥକ କରି ରଖିଛି। ଆମର ଏକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଭାଷ୍ଟନେସ୍ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶାଳତା ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମର ସତ୍ତାର ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ ଯଦି ଏହି ମ୍ୟାଟରର ଡେନ୍ସ ୱାଲଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଜଡ଼ର ଯୋଉ ମୋଟା କାନ୍ଥ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ତେବେ ଯାଇ ଏହି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଭାଷ୍ଟନେସ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇପାରିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଆମ ଜଗତର ପ୍ରଭୁ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ମନ କେବଳ ମାତ୍ର ଏକ ସାଧନ, ମିନ୍ସ ବା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହିଁ ରହିବ, ଯାହା କେବଳ ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେୟା, ଯିଏକି ଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଆତ୍ମାର ସେବା କରେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ଲାଇଫ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଅଛି, ଚାପ୍ଟର 22, এই କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏକାମ ନ କରି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବଢୁଛି ସେଉଠୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଫୋର୍ଥ ଡାଇମେନସନ ଅଫ ଆୱାର ରୁଟ କଜ ଅଫ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷର ଫୋର୍ଥ ଡାଇମେନସନ ଖୋଲିକିରି ଆମ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଦେଇ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାହାର କରିଦେଇ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଦେବା, ତାହେଲେ ତ ଗଲା, କାମ ସରିଗଲା। ଆମକୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଆସ, ମୋ ପାଖରେ ବସ, ମୁଁ କଣ କହିଛି ଲେଖିଛି କଣ ଦେଖ। ଆମେ ତାକୁ ନ ଦେଖିକିରି କି ବହି ଧରିକି ପଢିଲେ କେମିତି ହବ? For above the bath of body and of thought, our spirit's truth lives in the naked self, and from that height, unbound, surveys the world. ଶରୀର ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଶରୀର ବି ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଚିନ୍ତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ଜନ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ our spirit's truth lives in the naked self without any covering. Naked means without any covering. ଆମ ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟ ଏକ ମୁକ୍ତ ସେଲ୍ଫ ଭିତରେ ଅଛି। ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଲୋକରୁ ଉପରୁ, from that height, ଯାହା ଅନବାଉଣ୍ଡ, ଯାହାର କିଛି ବାଉଣ୍ଡରୀ ନାହିଁ, ସୀମିତ ଯେ ନୁହେଁ, ଅସୀମ, ମୁକ୍ତ, ସୀମାହୀନ,
ସେଇଠାରୁ ଏଇ ଜଗତକୁ ସିଏ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତର ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ମାଇଣ୍ଡ ସି ରୋଜ୍ ଟୁ ଏସ୍କେପ୍ ଇଟ୍ସ ଲ, that it might sleep in some deep shadow of self or fall silent in the silence of the unseen। এই ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଚେତନାକୁ ମନସ୍ତରରୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ନେଲେ। ଫଳରେ ସିଏ ମନର କାନୁନ ଭିତରକୁ ବାହାରି ଗଲେ। ବାହାରି ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଆଡକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅଲ୍ ନେଗେଟିଭ ମନ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଚେତନା ଚାଲିଗଲେ ମନ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଇନ୍ ସମ୍ ଡିପ୍ ସାଡୋ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ, ଆତ୍ମାର ଏକ ଗଭୀର ଛାୟା ଭିତରେ ଅଥବା ତାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଅଲ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଅନସିନ୍, ଅଦୃଶ୍ୟଙ୍କର ନୀରବତା ଭିତରେ ନୀରବ ହୋଇ ପଡି ରହିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ନାଁଟି ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନିର୍ବାଣ ଆଣ୍ଡ ଦ ଅଲ୍ ନେଗେଟିଭ ଆବସଲ୍ୟୁଟ। ୟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତନ୍ନ ତନ୍ନ ଭାବରେ ଟିକେ ଟିକେ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ କଥା କହୁଛେ ସେ ଉପରୁ ଆସିଛି, ଆମ ଭାଷା ସେ ନୁହଁ। ଆମେ ଯେମିତିଆ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ସେଇ ରୂପରେ ସେ ଆଉଛି। ଆମେ ଯଦି ସ୍ଲାଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସେ ସ୍ଲାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସୁଛି। ଆମେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ହେଇକି ଆସୁଛି। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ଆଡଲ୍ଟରେଟେଡ୍ ୱାର୍ଡ ହେଇକି ବାହାରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅପା ଭାଇମାନେ ଆମେ କେମିତି କୋଉ ସୋର୍ସରୁ ଶବ୍ଦ ପାଉଛେ, ଜ୍ଞାନ ପାଉଛେ, ଗ୍ରେସ୍ ପାଉଛେ, ଫର୍ମ ପାଉଛେ, ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରୟାଲିଟି ଦେବା। ଯୋଉ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଫିନିଶ୍ଡ ୱେୟାର ଭାବରେ, ଆମ ମନ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆମେ ନିଜେ ଅହଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦଉନୁ କିଛି, ରୟାଲିଟି ନ ଦେବାରୁ ତା ଉପର ଜିନିଷଟା ସେ ଗଢ଼ିକି ପଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତା ପାଖରେ। ଏତିକି ରହିବା। ତାପରେ ଆର ମାସକୁ ପୁଣି ଶେଷ ରବିବାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ରହୁଛି। କାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା ପାଠଚକ୍ର ଆଇଡି ହେଉଛି ସ୍ୱାଇଁ ମହେନ୍ଦ୍ର 1949। ସେଥିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଅନଲାଇନରେ। ଏବଂ ଆଲୋଚନାଟି ହେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଖେଳର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏବଂ ଆମେ କାଲି ଜଏନ୍ କରିବା 6ଟାରୁ 7ଟା। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ।